రెండు సమ్మిట్స్ విశాఖపట్నంలో జరిగే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేసాం. ఆ విధంగా రెండు రావటం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా 20 సెంటర్స్. I was listening to PVN Madhav. There was no what Narendra Modi ji's central government has given to Andhra Pradesh, specifically Visakhapatnam centric, the nearby areas and north coastal Andhra Pradesh. So this is the Modi government, which Narendra Modi ji has done for Andhra Pradesh. Narendra Modi ji is committed for development, all-round development of Andhra Pradesh. I am sure that given opportunity to PVN Madhav Garu, he can speak for 1 hour, and even then the story will not end. Unfortunately, the member of parliaments of YSRCP are shedding crocodile tears in Delhi, and they are telling that there is an injustice which has happened with Andhra Pradesh, which is totally wrong. Is crystal clear from PVN Madhav Garu's last 22 minutes address to press. The MLC graduate constituency elections are bound to happen. The schedule is declared. He was our MLC from the same constituency. He will be our candidate. All from our Andhra Pradesh Bharatiya Janata Party we have decided. There is a procedure of Bharatiya Janata Party when parliamentary board sits, then they officially releases the press release that these are our candidates, and it is for sure that PVN Madhav Garu is our candidate for this our North Coastal Andhra MLC graduate constituency. I appeal all voters, graduates, to vote Bharatiya Janata Party candidate with the first preference in front of Madhav Garu's name. They have to write number 1, because BJP is number 1. BJP is number 1. Narendra Modi is number 1. And what Andhra Pradesh today requires is Bharatiya Janata Party, because both state parties are totally failure parties. They have failed in governing the state. With great hope, people of Andhra Pradesh voted for YSRCP almost 4 years back, and now the sentiment in Andhra Pradesh people's mind is penam nunchi poilo paddatlo aayegi. Am I right? मेरा ये तेलुगु तो ठीक है ना? आसमान से गिरे खजूर पे अटके, हिंदी में कहते हैं. तो ये जो खजूर पे अटका हुआ आंध्र प्रदेश है, वो ना वापस गिरने के लिए आसमान के पास चला जाएगा, मतलब टीडीपी के पास वापस नहीं जाएगा. वाईएसआरसीपी से परेशान है, उसको खजूर से बहुत सुरक्षितता से लेकर जमीन पर उतारने की अगर ताकत किसी में है तो केवल नेशनलिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी में है. ये दोनों स्टेट पार्टियां फेल हो चुकी है. ये दोनों कुटुंब पार्टियां हैं, कुटुंब पालना पार्टियां हैं, कुलतत्व पार्टियां हैं, अविनीति पार्टियां हैं, और इसलिए इन्होंने आंध्र प्रदेश का कोई भला नहीं किया है. एंड दैट इज व्हाई द ओनली अल्टरनेटिव इज भारतीय जनता पार्टी, एंड ऑब्वियसली जनसेना इज आवर अलायंस पार्टनर. इन 2023 we will fight on streets for all rights of Andhra Pradesh people, all injustices happening with the people of Andhra Pradesh. And in 2024 we are sure that we will form government in Andhra Pradesh. Thank you very much. ప్రైవేటైజ్ చేశారు. నేను ఎమ్మెల్సీ అయిన తొలినాళ్లలో మొదటి వచ్చిన ప్రకటన DCA ప్రైవేటైజ్ చేస్తారని పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేశారు. మేము వాళ్ళకి మద్దతు ఇచ్చి చెప్పాను, DCAని కాపాడుతామని చెప్పి. ఎవరు నమ్మలేదు. మేము స్వయంగా అరుణ్ జైట్లీ గారి దగ్గరికి, ఆ రోజు నితిన్ గడ్కరీ గారి దగ్గరికి చెప్పడం జరిగింది. DCAని VPTలో విలీనం చేస్తా ఉన్నాం. ఆ విధంగానే DCAని VPTలో విలీనం చేసి కాపాడామని చెప్పి, ఆ విధంగా అందరికీ కూడా రక్షణ కల్పించామని తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే స్టీల్ ప్లాంట్ సంబంధించిన పెద్ద ఎత్తున HRA, అలాగే పెన్షన్స్, వాళ్ళు పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళకి పెన్షన్స్ అనేది పాలసీ లేదు. పెన్షన్ పాలసీ HRA మేము తీసుకొచ్చామని తెలియజేస్తున్నాం. దీంతో పాటు వాళ్ళకి ఏవైతే NMDC దగ్గర ఉండిపోయిన డబ్బులకి వాటిని డెట్ నుంచి ఈక్విటీ కన్వర్ట్ చేయడం కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా సుమారు 1000 కోట్లు ఆ రోజు వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ విధంగా స్టీల్ ప్లాంట్ సంబంధించి అనేక విషయాలు మేము చేయడం జరిగింది. ఈ మధ్య కాలంలో 2 సంవత్సరాల క్రితం స్టీల్ ప్లాంట్ని
ప్రైవేటీకరణ చేస్తామని చెప్పి ఏదైతే స్ట్రాటజిక్ సేల్ అని మాట్లాడాడో వెంటనే మేము స్పందించి వెళ్ళి మాట్లాడటం జరిగింది. నిర్మలా సీతారామన్, అమిత్ షా గారు అందరితో మాట్లాడటం జరిగింది. మా యొక్క పార్టీ డెలిగేషన్ వెళ్ళటం జరిగింది. మేము మాట్లాడిన తర్వాత మీ మొదటి ఇచ్చిన మెమరాండమే ప్రకటించిన వెంటనే మేమే దాన్ని మెర్జర్ చేయాలని చెప్పి సెయిల్ ఎన్ఎండిసిలో మెర్జర్ చేయాలని కోరటం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే అడుగులు పడుతున్నాయి. ఆ విధంగా మేము కూడా తీవ్ర ప్రయత్నం భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చేస్తున్నాం, మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఇవాళ నిన్నేదో యాక్సిడెంట్ అయింది, నిజంగానే చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన. అయితే అనేక మంది కమ్యూనిస్ట్ సోదరులు అదేదో భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్రని మాట్లాడటం ఏదైతుందో మేము తీవ్రంగా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఇవాళ స్టీల్ ప్లాంట్ రక్షించగలిగే సత్తా, స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడగలిగే సత్తా మాకు తప్ప ఇంకెవరికీ లేదు. అటువంటి మమ్మల్ని దూరం పెట్టి గర్జన అనే కార్యక్రమం చేసి అక్కడ ఎమ్మెల్సీ పాంప్లెట్ పంచడం ఎంతవరకు సమంజసం అని నేను అడుగుతున్నాను. ఇవాళ స్టీల్ ప్లాంట్ సంబంధించిన గతంలో రావటంలో భారతీయ జనసంఘ్ కారణం. స్టీల్ ప్లాంట్ కష్టాల్లో ఉండి బీఆర్ఎస్కి వెళ్తే అప్పుడు వాజ్పేయి గారి హయాంలో 1400 కోట్లు వాళ్ళకి డెట్ నుంచి ఈక్విటీగా మార్చింది భారతీయ జనతా పార్టీని గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ రోజు స్టీల్ ప్లాంట్కి ఒకళ్ళు నిజంగానే మేము ఈక్విటీ ఇవ్వకపోతే ఇవాళ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉండేదని అడుగుతున్నాను. అప్పుడు కాపాడిన భారతీయ జనతా పార్టీ మళ్ళీ దాన్ని ఎందుకు కాపాడదని మీరు భావిస్తున్నారు? షిప్ యార్డ్ అలాగే BHPVని మేము కాపాడాం, DCIని కాపాడాం. ఆ విధంగానే స్టీల్ ప్లాంట్స్ యొక్క పునర్వైభవం తీసుకొస్తూ దాన్ని ఇంకా మరింతగా 20 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్ ఏదైతే ఉందో నరేంద్ర మోడీ గారి డ్రీమ్ దాన్ని పూర్తి చేసే దిశగా స్టీల్ ప్లాంట్ తీసుకెళ్తామని చెప్పి 20 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్ వచ్చి ఇప్పుడు 5 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్కే ఇంత ఉద్యోగాలుంటే 20 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్ అయితే ఎన్ని ఉద్యోగాలు సార్ ఆశించండి. ఆ విధంగా తీసుకొస్తామని కూడా హామీ ఇస్తున్నాం. అలాగే అనేక మంది కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఏదైతే PSUలు ఉన్నారో వాళ్ళని రెగ్యులరైజ్ చేయడం, ముఖ్యంగా సెయిల్ సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ కోవిడ్ సమయంలో తీసేస్తే తిరిగి తీసుకురావడంలో ఆ రోజు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఇంటర్వెన్షన్ వాళ్ళందరినీ తీసుకురావడం జరిగింది. అలాగే డాక్ యార్డ్లో కానీ షిప్ యార్డ్లో కానీ కాంట్రాక్ట్ లేబర్కి మినిమం వేజెస్ పే చేస్తే మినిమం వేజెస్ ఇవ్వటం. అలాగే అతి గొప్ప విజయంగా మేము భావిస్తుంది ఏంటంటే ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ చచ్చిపోతే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా పర్మనెంట్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి, అది పబ్లిక్ సెక్టర్ రూల్స్లో లేకపోయినా కూడా ఆ విధంగా తీసుకురావాలి అని చెప్పి క్రెయిన్ యాక్సిడెంట్ సమయంలో అడగటం జరిగింది. అయినా కూడా ఇవ్వకపోవటం. మొన్న ఏదైతే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగి అక్కడ ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున డిఫెన్స్ సెక్రటరీతో మాట్లాడి కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ చనిపోయినా కూడా వాళ్ళకి పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే విధంగా ఒక జీవో తీసుకురావడం జరిగింది. తద్వారా గతంలో క్రెయిన్ పడిపోయిన దుర్ఘటనలో పోయిన ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మొన్న చనిపోయిన ఇద్దరికి కూడా పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వటం జరిగింది షిప్ యార్డ్లో. అది చాలా గొప్ప విజయంగా మేము భావిస్తున్నాం. కేవలం ఇదే కాదు, అనేక రకాల పరిశ్రమలకు సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. ఆ విధంగా పరిష్కారం దిశగా అడుగులు వేయటం. ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో NUOB సంబంధించిన మత్స్యకారులు అనేక మంది సుమారు 9 గ్రామాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ పోరాటం చేస్తే వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు తెలియజేసి వాళ్ళు ప్రారంభ దశ నుంచి వాళ్ళ యొక్క నిర్వాసిత సమస్య పరిష్కరిస్తవచ్చు. గతంలో నిర్మలా సీతారామన్ దగ్గరికి ఒక డెలిగేషన్ తీసుకెళ్ళాం, ఆ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు. ఈ మధ్య కాలంలో రాజ్నాథ్ సింగ్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. డిఫెన్స్ సెక్రటరీతో మాట్లాడి ఒక కాంపన్సేషన్ ప్యాకేజ్ వాళ్ళకి ఇచ్చే విధంగా మాట్లాడి ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా అనేక రకాల నిర్వాసితుల సమస్యలను కూడా మేము పరిష్కరించాం. అలాగే మాకు అత్యంత ఇష్టమైన మొదటి నుంచి దేశభక్తయుత కార్యకర్తలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రాంతంలో నడయాడిన అల్లూరి సీతారామరాజు యొక్క స్ఫూర్తి కేంద్రాలు, జాతీయ స్ఫూర్తి కేంద్రాలు చేయాలని చెప్పి అనేక సంవత్సరాల నుంచి దాని గురించి కృషి చేస్తున్నాం. ఆయన దొరికిన ఏదైతే ఆయన పట్టుబడిన మంప, కట్టబడి చంపబడిన రాజేంద్రపాలెం, అలాగే ఆయన దహనం చేసిన కేడీపేట, ఈ మూడింటిని జాతీయ స్ఫూర్తి కేంద్రాలు చేయాలని అనుకున్నాం. అలాగే 125వ జయంతి సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేయాలని అనుకున్నాం. అదృష్టవశాత్తు కిషన్ రెడ్డి గారు టూరిజం మంత్రిత్వ శాఖ అయిన తర్వాత, క్షత్రియ పరిషత్ వాళ్ళు మేము మాట్లాడిన తర్వాత స్వయంగా నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చి భీమవరంలో విగ్రహ ఆవిష్కరణ చేయడంతో పాటు ఈ యొక్క ప్రాంతాలు, నడయాడిన ప్రాంతాలు సుమారు 9 ప్రాంతాలు, నర్సీపట్నంలో బ్రిటిష్ యొక్క సమాధులు, అలాగే ఆయన ఏదైతే ఎన్కౌంటర్కి ఫైట్ చేసి బ్రిటిష్ చంపిన ప్రదేశం, అలాగే ఈ యొక్క ఏ ప్రాంతాల్లో అయితే ఆయన పట్టబడ్డాడో, చంపబడ్డాడో, ఎక్కడైతే దహనం చేయబడ్డాడో వాటికి అంతా కలిపి సుమారు 20 కోట్ల రూపాయలు వాటికి అభివృద్ధికి ఇవ్వడం జరిగింది. దీంతోపాటు లంబసింగిలో ఒక మ్యూజియం ప్రత్యేకంగా పెట్టడం, ఇవన్నీ కూడా మేము సాధించిన ఘనతగా భావిస్తున్నాం. అల్లూరు స్ఫూర్తి ముందుకెళ్లాలని, అల్లూరి పాడేరు జిల్లాకు అల్లూరు పేరు పెట్టాలనుకున్నాం. ఈ ప్రభుత్వం ఆ పేరు పెట్టడంతో ఆ విధంగా సార్థకత అయిందని చెప్పి, అది కూడా మేము చేసిన కృషి అని చెప్పి సుమారు 1.5 కోటి అనేక రకాల ఎంపీస్, ముఖ్యంగా సురేష్ ప్రభు గారి దగ్గర నుంచి 1 కోటి రూపాయలు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. ఇవాళ టూరిజం